एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ दोस्तों चैनल रितेश लखी अनप्लग दे विच। ते अज मैं इस वीडियो दे विच गल करन जा रहा हाँ पंजाब दे देश के इतिहास के सब तो वड्डे बैंक डाके की। एक ऐसी बैंक डकैती जो कि कई दहाकों तक कई रिकॉर्ड बुक्स का हिस्सा रही, क्योंकि वो भारत की सब तो वड्डी बैंक डकैती सी। सब तो खास गल ये सी कि यह डकैती बहुत ही शांतमई सी। हालांकि तकरीबन 3 दर्जन जोड़े लोग सन वो इस बैंक डकैती दे विच शामिल सन, जिस दे विच कि कई खाड़कू जथेबंदियां, स्टूडेंट फैडरेशन के लीडर शामिल सन। तो बहुत से ऐसे लोगों को भी बाद दे विच इस केस दे विच नामजद किया गया, जिन्होंने ने कि ये लोगों को या तो पनाह दी या फिर रहने लई थां ते ठिकाने दिते। उस हालात दे विच तकरीबन 3 दर्जन लोगों उत्ते मुकदमेबाजी चली, जिन्हां विचों कि लगभग 12 ਨੂੰ दोषी मन्निया गया सी। साल 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। लेकिन ਇਹ डकैती भारत के इतिहास के भारत की रिकॉर्ड बुक्स के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के भी सब तो वड्डी हुई डकैती सी। इसका की मनोरथ सी, की कारण सी, और डकैती एडा वड्डा डाका क्यों मारिया गया सी, उसके पिछे की रीजन सी, उस तो पहला तो बाद के हालात की सन, तो इस डाके ने वखवादी या खाड़कुआं नूं मिलन वाली रसद दे विच कितना वाधा किया, तो किस तरीके नाल हथियार जिहड़े खरीदे जा रहे सन बाहरों, उन्हां दा स्वरूप ही उन्हां तौर दे विच बदलदा नज़र आ रहा सी। इस डाके दे नाल पंजाब दे विच खाड़कूवाद ते होण वालियां वारदातां दे विच बहुत फर्क पाया, क्योंकि इस तो बाद ऑटोमैटिक वैपन्स का एक युग आ चुका सी। 1986-87 का वो वक्त सी जदों कि AK-47 की एंट्री हो चुकी सी। ऑटोमैटिक राइफलों ते क्लाशनिकोव राइफल्स की खरीदो फरोख्त किस तरीके नाल इस डाके तो लुट्टे गए जिहड़े पैसे सी उहदे नाल कीती गई, ये सारी चीज़ों बारे दसांगे। लेकिन इसका मोडस ऑपरेंडाई ते तरीका या जिहड़ा ढंग से इस डाका मारन दा वो अपने आप में बहुत ही इंटरस्टिंग है, तो डिटेल्स बहुत ज़्यादा इंटरस्टिंग ने। सो वो सारी चीज़ शेयर करांगे तो इस डाके बारे जानकारी देंगे, जो कि बहुत सालों के बहुत दहाकों तक भारत का सब तो वड्डा डाका सी। साल 1987 दिन 12 फरवरी पंजाब के लुधियाना शहर मिलरगंज की पंजाब नैशनल बैंक की काफ़ी वड्डी ब्रांच दसी जाती है, जिस विच कि बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना सी। सवेरे जदों बैंक खुलता है तकरीबन 9:30 बजे बैंक खुलद्या ही लगभग 1.5 दर्जन के आस पास जोड़े हथियारबंद लोग सी वो पुलिस की वर्दियां दे विच बैंक दे विच आंदे ने। बहुत ही शांति नाल बैंक दे विच एंट्री की जाती है, क्योंकि ये दस्सिया जाता है भी बैंक दे विच जिहड़ा डाका पाउण दा मनोरथ सी ते इसकी जिहड़ी प्लैनिंग सी वो बीते कई महीनों तो अंजाम दी गई। इस बैंक डकैती दे विच प्रोफैसर बुलारा, जो कि खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के एक प्रोफैसर सन, बाद दे विच एक झूठे ते फर्जी पुलिस मुकाबले दे विच उन्हां नूं मारता गया सी। उन्हां दा नाम भी उन्हां नूं भी नामजद किया गया सी। उन्हां दी भूमिका यह रही सी कि पंजाब नैशनल बैंक दे विच उन्हां दा खाता सी, ते इस बैंक डकैती तो पहला जिहड़ी रैकीज़ कीतियां गईयां, यानी कि जिहड़ी पूरी स्थिति नूं आंकलन करन दी या उसनूं समझण दी जिहड़ियां कोशिशां सन, जो भी लोग इस पूरी वारदात दे विच शामिल होने वाले सन उन्होंने कई रैकीज़ कीतियां। इस मिलरगंज की PNB ब्रांच के सामने ही कुछ ऐसी फैक्ट्रियां सन जिन्हां दे विच कई घंटे रैकी के वजों ये लोग बैठे रहते सन। सो पूरी मूवमेंट, पूरी दिनचर्या जिहड़ी सी बैंक दे विच किन्ने बजे कामकाज शुरू होंदा है, किन्ने बजे ब्रांच खुलती है, किस तरीके नाल लोगों का आना जाना होंदा है, कितनी सुरक्षा है, किहड़े सिक्योरिटी गार्ड ने, ये सारी जिहड़ी जानकारी या वेरवा है वो बहुत ही चंगे तरीके नाल हासिल कर लिया गया सी। इस बैंक की जी डकैती है उसनूं लीड किया सी जनरल लाभ सिंह, जो कि अपने आप में खालिस्तान कमांडो फोर्स का एक काफ़ी ही बड़े लैवल का खाड़कू मन्निया जाता सी। खालिस्तान कमांडो फोर्स जी जथेबंदी सी उसकी जी अगवाई जी शुरुआत सी उसनूं लीड किया सी मनबीर सिंह चहेड़ू ने। मनबीर सिंह चहेड़ू तो बाद जनरल लाभ सिंह, जो कि वैसे उसका नाम सुखपाल सिंह सी, उसनूं सुखा सिपाही के नाम नालों भी जाना जाता सी, लेकिन मुढ़ले तौर पर वखवादी ते खाड़कू वारदातां दे विच उसका नाम जनरल लाभ सिंह के तौर पर ज़्यादा लिया जाता सी। मास्टरमाइंड इस डकैती का जनरल लाभ सिंह सी, जिसने कि होर अपने नाल बहुत ही खालिस्तान कमांडो फोर्स ते स्टूडेंट फैडरेशन के लीडर अपने नाल इस पूरे वारदात दे विच शामिल किए। तकरीबन जिवें पहला जिक्र कर चुका 3 दर्जन के आस पास ऐसे लोग सन जो कि इस पूरी अपराधिक साजिश का बाद दे विच जिहड़े नामजद किए गए केसां दे विच उन्हां नूं इसका हिस्सा बनाया गया। इस दे विच जिहड़े प्रमुख आगू सन उस दे विचों सिख स्टूडेंट फैडरेशन के भाई दलजीत सिंह बिट्टू शामिल सन। उस दे नाल ही उन्हां दा एक होर साथी गुरशरण सिंह गामा एक मुख्य जिहड़ा कॉन्सपीरेटर इस पूरी बैंक डकैती का मन्निया गया। इस तो इलावा हरजिंदर सिंह जिंदा अते सुखदेव सिंह सुखा, वो 2 लोग, वो 2 खाड़कू, वो 2 वखवादी, जो कि बाद दे विच अर्जनदास, ललित माकन अते जनरल वैद्या के हत्याकांड दे विच भी शामिल सन, वो भी इस केस दे विच नामजद किए गए। हालांकि उन्होंने बाद दे विच गिरफ्तारियां वक्रे किस्म नाल होईयां। लेकिन इस घटना नूं जदों 12 फरवरी 1987 की सवेर नूं अंजाम दिता गया, उस तो कुछ दिन पहला तक ये चीज़ साफ कर ली गई सी ते बैंक नूं एक चिट्ठी लिखी गई, जो कि पुलिस के हवाले लिखी गई। एक नकली मोहर ते एक नकली स्टैंप्ड लैटर जिहड़ा सी वो बैंक के मैनेजर नूं भेजा गया, तो उस दे विच दस्सिया गया भी पुलिस की एक टीम मामले दे विच सिक्योरिटी जिहड़ी हैगी है बैंक की
ਉਸ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਦੀ ਸਵੇਰ 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਗਾਮਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵਕਤ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਡਾਕਾ ਚੱਲਿਆ। 10:10 ਜਾਂ 10:15 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚੈਸਟ ਖੁਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕ ਕੁੱਲ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5-6 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਟੀ ਸਟਾਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3-4 ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਟੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਜੋ ਕਿ ਥਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਕਟਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਬੰਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਪਿਕਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਆਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10:15 ਵਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੈਸਟ ਖੁਲਵਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਰਕਮ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ 100 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਡਾਕਾ ਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੋਰੀਆਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਮਾਮ ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਚੈਸਟ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਭਰੇ ਗਏ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ CBI ਕੋਲ ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਇੰਜਸੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਜਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾੜਕੂ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੋ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50-50 ਤੇ 20-20 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਢੇਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਡਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20-20 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਢੇਰੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਢੇਰੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਤਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੋਟ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਬਰਸਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦ तमाम ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 20-20 ਜਾਂ 10-10 ਦੇ ਨੋਟ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੋਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਭਗਦੜ ਜਾਂ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੱਲੇਦਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੋਰੀਆਂ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੈਂਕ ਡਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ ਮਿਲਰ ਗਰਾਂਜ PNB ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਜਾਂ 8 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਜਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਐਡਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, 17 ਫਰਵਰੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ CBI ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ CBI ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕੇ ਪੈਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ CBI ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਡਾਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾੜਕੂ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਸੀ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਕੈਤੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਭਗੌੜੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਨ ਰਨ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 15 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂ CI ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦਾ ਰਨ ਸਨ ਜਾਂ ਭਗੌੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਸ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁਲਾਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਅਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਮਾਣੋ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੌਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਲਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੰਡ ਸੀ ਇਸ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਨਰਲ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਖਰੀਦੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਪੜਤਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਿੱਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਸਨੇ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ CBI ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਫੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਇਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਖਮਾਣੋ ਦੀ ਸ਼ੈਲਰ, ਰਾਈਸ ਸ਼ੈਲਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੀ। ਖਮਾਣੋ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਸੇ 3 ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਮਡ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ। ਦਿਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਸੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚੱਲੀ ਤੇ 1987 ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜੁਲਾਈ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਡਾ ਕੋਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਐਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਦਰਜਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਗਾਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਖਾ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਲਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਰੈਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਰਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਬੈਠਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜਤਾ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸੀਗਾ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ 9 ਅਕਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਵੀ 60 ਲੱਖ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹ 9 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰਿਕਵਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਤੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਦ ਸੀ ਉਹ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ 9 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਟੋਟਲ ਹੋਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਪੌਣੇ 4 ਕਰੋੜ ਐਸਾ ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਖਾਨਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਊਂਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੀ ਮੁਨਾਫੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਐਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 60 ਲੱਖ ਦੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਕੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਟੀਕੂਲਸਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਰਦਾਨਾ, ਸੂਈ ਧਾਗੇ, ਸਵਰਾਜ ਮਾਜਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਿਲਰਗੰਜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਕੈਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਰਗੰਜ ਦੀ ਇਸ ਪੀਐਨਬੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਡ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੋਏ। ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਸੀ। ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਖਾੜਕੂ ਸਨ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਾਰਡ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕਿ ਬੈਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥਕੜੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ 1987 ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖਾੜਕੂ ਅਨੋਖ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੈ, ਖੋਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਜੇ ਡਕੈਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨਸ, ਈਵਨ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਡਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਥੂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਬੈਂਸ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਰਗੰਜ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਛੋਟੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਰ ਖਾੜਕੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੀਕਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲੱਗਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ, ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।